Hi students, welcome back to first PUC business study class. In previous video lecture, we have discussed about registration of partnership form and also contents of partnership deed. Hope you all watched that video and understood the concept clearly. Now in this class I will going to discuss about the fourth form of business organization, that is cooperative societies. As you know, there are mainly 5 forms of business organizations. Which are those? One is SPF, second is Joint Hindu Family Business, third is Partnership Firm, fourth is Cooperative Society, then last is Joint Stock Company. Already we have discussed about first 3 forms of organization. Now we are going to discuss about the meaning and the features of cooperative societies. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೋಂದಣಿಯ ವಿಧಾನ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂದಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯ 4ನೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 5 ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವುವು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏಕಮಾಲೀಕತ್ವ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು, ಐದನೇದಾಗಿ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂದಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ us begin the session. The fourth form of organization, that is cooperative societies. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ 4ನೇ ವಿಧ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು. What are cooperative societies? So here, cooperative societies may be defined as it is a voluntary association of persons who join together with a motive of welfare of members against exploitation. That kind of organization is called a cooperative society. What it says? It is a voluntary association of persons. Voluntary means it is completely based on their wish. No one is going to enforce or force to join in the firm, and there is no compulsion that you must join in the company or firm. So therefore it is a voluntary association. Association is nothing but group of people. Voluntary association of persons who join together with a motive of, what is the purpose means? Welfare of members against exploitation. That kind of organization is called a cooperative society. Here the cooperative society is to be formed under Indian Cooperative Societies Act 1912. As per the rules and regulations and
procedures mentioned under Indian Cooperative Societies Act 1912. So the cooperative society came into existence, and to form a cooperative society it requires minimum 10 members and there is no maximum limit, means unlimited. So you need to keep remember, to start a cooperative society minimum it requires 10 members and maximum is unlimited. Here the registration of cooperative society is compulsory. In case of SPF, partnership firm and joint Hindu family business, we have not discussed about the registration is compulsory. But in case of cooperative society, registration is compulsory and capital is to be collected by issuing shares to the members of cooperative society only. So this is about the brief introduction to the cooperative societies. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಏಕಮಾಲಿಕತ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಬೇಕು, ಗರಿಷ್ಠ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1912ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ನಿಯಮಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಾನುಗತಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಾನುಗತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಈ ಒಂದು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವು ಸದಸ್ಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರ ಗುಂಪನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 4ನೇ ವಿಧ ಆಗಿದೆ. This is about the meaning of cooperative society. Then let us discuss what are the features of cooperative society. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. There are mainly 5 features that we can identify in a cooperative society. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 5 ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯ ಸಂಘ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಲಂಟರಿ ಮೀನ್ಸ್ there is no compulsion to join in cooperative society and there is no forcibility to that person to get membership in the society. It is completely based on
own wish of the person. No one is going to force to join in the firm. So it is completely based on their will and wish to get membership in the organization. So therefore there is no compulsion or there is no force to any other person get membership in cooperative society. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಸಂಘ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ cooperative societies registration is compulsory. When cooperative society get registered, it gets a separate legal entity and it is separated from the owners. Therefore registration is compulsory. On the day of registration it will going to acquire a separate legal existence. That is also the second feature. But in case of SPF, owner is also one and business is also one and they are continuing the business. But it is not like that as SPF. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು ನೋಂದಣಿಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬೇರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು ನೋಂದಣಿಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. Third is limited liability. In case of SPF, owner liability is unlimited, right? In case of joint Hindu family business, liability of karta is unlimited and co-partners is limited. In case of partnership, liability of partners is unlimited. But in case of cooperative society, liability of members is limited to the extent of their capital contribution by the value of shares. Therefore, the members of cooperative society have limited liability. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಏಕಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉಳಿದ ಪಾಲುದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಹವಾರಸುದಾರರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ಯಾರಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ. Then fourth, control. In case of SPF, owner is going to control the business.
joint Hindu family business. Karta controls the business. In case of partnership, any one partner acting from, or all the partners, they are going to take a active part in controlling the business. But in case of cooperative society, here minimum is 10 members, maximum is unlimited members. All the members cannot able to take active part in managing the business, right? How they are controlled? So here the cooperative society is controlled by the group of board of directors. BOD stands for board of directors. Those group of board of directors are elected by the members. Here the members have voting right in a cooperative society. By the help of their voting right, they are going to elect the board of directing committee. That the board of director committee is going to manage the business. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮತವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು 4ನೇ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಒಂದ್ ವೇಳೆ SPF ಆದ್ರೆ ಮಾಲೀಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕರ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಅನಿಯಮಿತ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚುನಾಯಿತ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. Then last, service motive. So already I told you that its main intention is welfare of members. That is, cooperative society is established for the purpose of providing service to the members. Therefore, it render the service rather than profit. That is the main motive of profit. Protecting the members against exploitation and providing various services to the members rather than earning profit. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು. ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಸದಸ್ಯರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ that we learned about meaning and features of cooperative society. ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾವೆ? ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಇಮೇಜಸ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಡೂ ರೆಫರ್ ದೋಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ನಾವೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.